आपण मानकु समस्तंकु मो तरफ अभिनंदन जनाऊँगी। आज एटी उपस्थित थिबा आम राज्यर सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय एवं भारतीय जनता पार्टी राज्यर साधारण संपादक श्रीयुक्त शारदा शतपथी महोदय आम ओडिशा सरकारंकर पंचायतराज एवं ग्राम उन्नयन विभाग मंत्री श्रीयुक्त रविनारायण नायक महोदय, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय, आमर डेप्यूटी चीफ गोविंद दास महाशय, एकाम्र भुवनेश्वर विधायक बाबू सिंह महोदय एवं पिपिली विधायक आश्रित पट्टनायक महोदय एवं उपस्थित अन्य समस्त अतिथिवृंद, प्रेस मीडिया समस्त बंधु माने, आज मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में नुआ करी संसद रे पास होइथिबा बिल एवं आईन रे परिणत होइथिबा विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VVG रामजी ए मिशन संपर्क में आपमानकर पाखरे आलोकपात करने मुझे चाहूँगी। यशस्वी प्रधानमंत्री एकमात्र लक्ष्य ताहा होउची 2047 सुधा भारत वर्ष को विकसित राष्ट्र रे विकसित भारत गठन करिबा आ सेतिपाई एही आईन रो नामकरण ही विकसित भारत रो लक्ष्य को एथिरे जोड़ा जाइछि। यार मुख्य उद्देश्य होउछि महात्मा गांधी ग्राम्य स्वरोजगार लक्ष्य को वास्तव में किभली भाव में हासिल करा जाय पारिबो, केवल तांकर नाम को व्यवहार करी कौन से राजनैतिक फायदा उठेबा यही आईन रो बा ये मिशन रो आदो लक्ष्य नुहे। ए आईन हवा परठारु एहा विरुद्ध रे विरोधी दल माने नाना प्रकार अपप्रचार करी चली। ये संसद भवन भितर मध्य एवं संसद भवन बाहर यह कृषक विरोधी एवं गरीब विरोधी बोली मध्य समाने दर्शाउछंती। किंतु प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 परिकल्पना रे कृषक एवं श्रमिक मानकर अधिकार जपरी सुरक्षित रही पारिबो से दिगरे ए आईन रे व्यापक भाव रे व्यवस्था करा जायछि। तेणु तथ्य सम्बलित उपस्थापना जरिया रे एही अपप्रचार को एक जो सृष्टि होउतबा जो भ्रांति ताकू दूर करिबा एवं सेथि पय आपण मानकर सहित आज ये प्रेस मीट रो आलोचना निश्चित भाव रे मो जरूरी मन करी आपण मानकर सामना को आसिली। ये जो भारत रे कृषक आ गरीब लोक मानकु किभली भाव रे तांको रोजगार तांकर वृद्धि हेबो एवं सेथि पई विभिन्न समय रे स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता परे मध्य तांको पई रोजगार केमती बढ़िबो आ सेथि पई स्वतंत्र व्यवस्था करिबा यार गोटे बहुत बड़ इतिहास अछि। 1876 रु 1878 मध्य भारत होइतिबा दुर्भिक्ष एवं ता परवर्ती पर्याय रे इंग्रेज सरकारंकर एक योजना कार्यकारी करिबा पई 1880 रे एक फेमिन बा दुर्भिक्ष कोड प्रस्तुत करथिले। किंतु एथिरे लोकंकर सहायता देवा पई
କାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। କାମ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 41 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1960ରେ ରୁରାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 1971ରେ କ୍ରାସ୍ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାମ ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି କାମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କାମ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଜରୁରୀ ମନେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ କାମ ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନଥିଲା ବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାରଲି କାମ ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଦୌ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1977ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ EGS ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କାମର ଏହା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକରି କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଡେଲ ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା NREP, RLEGP, JRY, EAS, SGRYE ଏବଂ NFFWP ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଫଳତା ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତା, ଦୁର୍ବଳ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଅସଫଳ ହିଁ ହେଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗରିବ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ NREGA କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ NREGAର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ଅଛି। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସାରା ଦେଶରେ NREGA ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ 2005 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2009ରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର NREGAକୁ MGNREGA ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାର ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବା କଥା, ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାମ ଯୋଡ଼ାଗଲା ପରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ UPA ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ସେ ହାସଲ କରିବେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଯୋଜନା। ଏଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 100 ଦିନର କାମ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆଉଟକମ୍ ଦେଖିବା ତା ବାସ୍ତବିକ, ତେବେ 2021ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହାରାହାରି ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାତ୍ର 50 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଛି 100 ଦିନ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 50%। ଆଉ କାମ ନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ।
ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କାମ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ତଦାରଖ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍କାମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ତା'ର ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏବଂ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ରଖାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ବିହାର ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ 2006ରୁ 2011 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍, ଭୂତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।